ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیام، ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیام، ہر ساز نے انہی کی سنائی صدا مجھے، اور ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر کام سے غرض ہے انہی کی رضا مجھے، ہر کام سے غرض ہے انہی کی رضا مجھے، اور رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب۔ شعر ملازم، رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب، مستی کا پڑ گیا ہے کچھ ایسا مزہ مجھے، مستی کا پڑ گیا ہے کچھ ایسا مزہ مجھے۔ کیا کہتے ہو کہ اور لگا لوں کسی سے دل، کیا رکھیے نہ مجھ پہ ترک محبت کی تہمتیں، رکھیے نہ مجھ پہ ترک محبت کی تہمتیں، جس کا خیال تک بھی نہیں ہے روا مجھے، اور اس بے نشاں کے ملنے کی حسرت ہوئی امید، اس بے نشاں کے ملنے کی حسرت ہوئی امید، آب بقا سے بڑھ کے ہے زہر فنا مجھے، آب بقا سے بڑھ کے ہے زہر فنا مجھے، اور ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ تو خواتین حضرات، حسرت معانی کے اشعار کے ساتھ آج کی اس محفل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ معاف کیجیے گا کہ وقت تھوڑا زیادہ دیر ہوگی شروع کرنے میں، لیکن آج کچھ موسم نے بھی کچھ اسی طرح سے کام کیا ہے۔ سید الاحرار حضرت مولانا حسرت موہانی۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کو جمع ہوئے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں شاعر بھی، مصنف بھی، صوفی بھی، صحافی بھی، جرنلسٹ بھی اور مجاہد آزاد بھی، اور ہر ایک میدان میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ہر ایک میدان میں ایک بلند مقام رکھتا تھا۔ ہزاروں باتیں، ہزاروں قصے، سیاسی تقریریں، خطبات، غرض بہت کچھ ان کی زندگی سے وابستہ ہے۔ ظاہر ہے آج کی اس محفل میں ان کے بارے میں جو کچھ کہا جائے گا یا پڑھا جائے گا، وہ ان کی زندگی کی ایک ادنا سی جھلک ہوگی۔ اس مختصر وقت میں جو کچھ ہم سے بن پڑا ہے، چند عقیدت کے پھول مولانا حسرت موہانی کی نظر کرتے ہیں۔ آج کی محفل کی صدارت کے لیے میں جناب عدنان ملک سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں۔ عدنان بھائی کا تعلق لاہور سے ہے۔ آپ یونیورسٹی کیلیفورنیا برکلے میں ساؤتھ ایشیا لائبریری میں لائبریرین ہیں۔ اپنا فرض بہت اچھی طرح سے انجام دے رہے ہیں، اور آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور گفتگو کرنے کا لہجہ نرم۔ عدنان ملک۔ اب میں امت شنوئی سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور حسرت موہانی کا کلام پیش کریں۔ امت کا تعلق ممبئی سے ہے، ویسے آپ انجینئر ہیں اور لیکن موسیقی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ Namaste, Adab to everyone. With your permission. گھٹے گا تیرے کوچے میں وقار آہستہ آہستہ، گھٹے گا تیرے کوچے میں وقار آہستہ آہستہ، بڑھے گا عاشقی کا اعتبار آہستہ آہستہ۔ بہت نادم ہوئے آخر وہ میرے قتل ناحق پر، بہت نادم ہوئے
आखिर वो मेरे कत्ले नाहक पर हुई कदरे वफा जब आशिकार आहिस्ता आहिस्ता, हुई कदरे वफा जब आशिकार आहिस्ता आहिस्ता। मोहब्बत की जो फैली है ये निकट बाग आलम में, मोहब्बत की जो फैली है ये निकट बाग आलम में, हुई है मुंतशिर खुशबुए यार आहिस्ता आहिस्ता। अजब कुछ हाल हो जाता है अपना बेकरारी से, अजब कुछ हाल हो जाता है अपना बेकरारी से, अजब कुछ हाल हो जाता है अपना बेकरारी से। बजाते हैं कभी जब वो सितार आहिस्ता आहिस्ता। असर कुछ कुछ रहेगा वस्ल में भी रंजे फुरकत का, असर कुछ कुछ रहेगा वस्ल में भी रंजे फुरकत का। दिले मुस्तर को आएगा करार आहिस्ता आहिस्ता, दिले मुस्तर को आएगा करार आहिस्ता आहिस्ता। न आएंगे वो हसरत इंतजार शौक में यूं, न आएंगे वो हसरत इंतजार शौक में यूं ही। गुजर जाएंगे अय्याम बहार आहिस्ता आहिस्ता। इसको तरन्नुम के साथ पेश करना चाहता हूँ। मर के हम खा के राह यार हुए, मर के हम खा के राह यार हुए। सुरमई चश्मे एतबार हुए, मर के हम खा के राह यार हुए। सुरमई चश्मे एतबार हुए, मर के हम खा के राह यार हुए। मेरी महरूमियों की हद न रही, मेरी महरूमियों की हद न रही। तेरे एहसान बेशुमार हुए, तेरे एहसान बेशुमार हुए। सुरमई चश्मे एतबार हुए, मर के हम खा के राह यार हुए। ज़ब्ते गम तक है जिंदगी अपनी, ज़ब्ते गम तक है जिंदगी अपनी। मर मिटेंगे जो बेकरार हुए, मर मिटेंगे जो बेकरार हुए। सुरमई चश्मे एतबार हुए, मर के हम खा के राह यार हुए। अब न वो शौक है न जोश खरोश, अब न वो शौक है न जोश खरोश। सब तेरी याद पर निसार हुए, सब तेरी याद पर निसार हुए। सुरमई चश्मे एतबार हुए, मर के हम खा के राह यार
खूब हमें बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मायूस हो चला था तसल्ली से हाल दिल, मायूस हो चुका था तसल्ली से हाल दिल, फिर तूने याद आके बदस्तूर कर दिया, फिर तूने याद आके बदस्तूर कर दिया। हसरत बहुत है मर्तबाए आशिकी बुलंद, हसरत बहुत है मर्तबाए आशिकी बुलंद, तुझको तो मुफ्त लोगों ने मशहूर कर दिया। अब मैं आतिया है इसे गुजारिश करती हूँ कि तशरीफ लाएं और असर का कलाम पेश करें। आतिया का ताल्लुक कराची से है, वैसे वो साइंटिस्ट हैं लेकिन अदब का ज़ौक़ रखती हैं। पहली गज़ल हज़रत मोहम्मद साहब की सुनाती हूँ। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। न छेड़ ए हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने, न छेड़ ए हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराब बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। रहा करते हैं कैद होश में एवाए नाकामी, रहा करते हैं कैद होश में एवाए नाकामी, वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। शुक्रिया। मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या, मेरी मोहब्बत की हकीकत क्या है, मैं हूँ क्या, मेरी मोहब्बत की हकीकत क्या है। उसने ये भी तो ना पूछा तेरी हालत क्या है। हमको बायस ये खबर सब है कि जन्नत क्या है, हमको बायस ये खबर सब है कि जन्नत क्या है। पूछे यार से लेकिन इसे निस्बत क्या है। जिसकी जिल्लत में भी इज्जत है सजा में भी मज़ा, जिसकी जिल्लत में भी इज्जत है सजा में भी मज़ा। कुछ समझ में नहीं आता कि मोहब्बत क्या है। क्यों है दरपर्दा लगावट जो बज़ाहिर है गुरेज, क्यों है दरपर्दा लगावट जो बज़ाहिर है गुरेज। ना खुला कुछ निगाहे यार की नीयत क्या है। शादमां हो कि तेरे दर्द से कहता ही ये दिल, शादमां हो कि तेरे दर्द से कहता ही ये दिल। है अज़ियत जो यही चीज तो राहत क्या है। खौफ हो उनको तो हो हुस्न की बदनामी का, खौफ हो उनको तो हो हुस्न की बदनामी का। हम हैं आशिक हमें परवाए मलामत क्या है। तुम ये फिर भी तो ना समझे कि कर्म है क्या शय, तुम ये फिर भी तो ना समझे कि कर्म है क्या शय। हमने फिर भी तो ना जाना कि शिकायत क्या है। रिंद में नोश कभी सूफी साफी है कभी,
رند میں نوش کبھی صوفی صافی ہے کبھی، حسرت آخر یہ تیرا رنگ طبیعت کیا ہے؟ میں ہوں کیا، میری محبت کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے یہ بھی تو نہ پوچھا تیری حالت کیا ہے۔ شکریہ۔ اس نے یہ بھی تو نہ پوچھا تیری حالت کیا ہے۔ میں خود کا پوچھتا، عاشق بیچارہ بتاتا ہی رہ جاتا۔ خواتین حضرات، جیسا کہ شروع میں کہا تھا، مولانا حسرت موہانی گونا گو شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی زندگی کا مختصر سا خاکہ میں پیش کرتی ہوں۔ آپ کا نام سید فضل حسین اور تخلص حسرت کا۔ تخلص کچھ ایسا مشہور ہوا کہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ عشق نے جب سے کہا حسرت مجھے، عشق نے جب سے کہا حسرت مجھے، کوئی کہتا نہیں فضل الحسین۔ سجائے پیدائش موہان، جو لکھنؤ اور کانپور کے درمیان ایک کنارے پر خوشگوار مقام ہے یا تھا۔ آپ کا بچپن اپنے ننھیال میں ایک بڑے کشادہ گھر میں گزرا۔ آپ کی والدہ شہر بانو فارسی اور اردو میں خوب مہارت رکھتی تھی اور نانی بڑا عمدہ ادبی ذوق رکھتی تھی۔ انہوں نے ہی فضل الحسین کو شاعری کی طرف مائل کیا۔ گھر کا ماحول مذہبی تھا، نماز روزے تلاوت باقاعدگی سے ہوتی تھی اور حسرت نے اس کی پابندی عمر بھر کی۔ ویسے مولانا حسرت کا بچپن عام لڑکوں کی طرح کھیل کود میں گزرا۔ پتنگ بازی خوب کرتے تھے، تیراک بھی بہت اچھے تھے۔ حسرت بہت ذہین تھے، کھیل کود کے ساتھ پڑھنے میں بھی بہت تیز تھے۔ فتح پور گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور میٹرک میں سارے ضلع میں اول درجہ حاصل کیا۔ یہاں آپ کو بڑے بہترین استاد اور بڑے متقی اور پرہیزگار بزرگوں کی صحبت حاصل ہوئی اور آپ کی ادبی اور اخلاقی زندگی کی نشو و نما یہیں سے شروع ہوئی۔ پڑھنے کا شوق تھا سو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ جانا چاہتے تھے، مگر گھر سے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ آخر اپنے استاد سے سفارش کروائے اور اجازت حاصل کی۔ حسرت اپنے چھوٹے سے قد، گندمی رنگ اور شرفائے اول کا لباس یعنی پرانی وضع کا چارخانے کا انگرکھا، تنگ پاجامہ، کلابوں کی ٹوپی پہنے، ہاتھ میں پاندان لیے علی گڑھ پہنچے۔ تو اس حالت میں جب پہنچے تو لڑکوں نے خالہ جان کا خطاب دیا اور علی گڑھ کے لڑکوں کو تو آپ جانتے ہیں، خالہ جان کا خطاب دیا۔ مگر یہ موہان کا الڑ لڑکا کب اس کی پرواہ کرتا، ساری عمر اسی لباس میں مست رہا۔ ریاضی اور عربی کے اختیاری مضامین کے ساتھ BA کی سند حاصل کی۔ زمانہ تعلیمی میں آپ کے ادبی ذوق اور سیاسی رجحان کا شہرہ ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں کالج سے نکالے بھی گئے، لہذا BA کا امتحان آپ کو پرائیویٹ دینا پڑا۔ آپ نے LLB کے پہلے سال میں داخلہ لیا اور وظیفے کے لیے اسکالرشپ کے لیے درخواست دی۔ پرنسپل موریسن نے، ظاہر ہے کہ انگریز تھے، پرنسپل موریسن نے درخواست رد کر دی۔ وہ حسرت کی آزاد خیال اور بے باک طبیعت کی وجہ سے ان سے پہلے ہی ناراض تھے۔ حسرت کو وظیفہ نہ ملنے سے بڑی مایوسی ہوئی اور سرے سے درسی تعلیم کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کر دی۔ علی گڑھ میں ہی ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے کر اپنی بیوی نشاط النساء کے ساتھ سکونت اختیار کی اور یہیں سے اردو معلّہ کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ جاری کیا۔ اس کا پہلا شمارہ 1903 میں نکلا تھا، جس میں ادبی مذہبی مضمون کے علاوہ سیاسی امور پر بھی مضمون لکھے جاتے تھے۔ اس رسالے نے بہت جلدی عربی حلقوں میں اپنے لیے ممتاز اور نمایاں جگہ بنائی۔ اردو معلّہ تقریباً 5 سال تک جاری رہا اور تعلیم یافتہ نوجوان طبقوں کے ذہنوں کو بیدار کیا، ان میں ادبی اور سیاسی شعور پیدا کیا۔ آپ کے ایک سیاسی مضمون پر وقت کے عالم مولانا شبلی نعمانی نے بڑے خوبصورت انداز میں تعریف کی
और वो आखिर में आप लिखते हैं कि इस गदरी फिजा में, गौर कीजिए, इस गदरी फिजा में हज़रत मोहानी ने आज़ादी का चर्चा दिलेरी और बेबाकी से शुरू किया। सियासत में आपकी हमदर्दी बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ थी। तिलक की शान में आपके मुतअद्दिद अशार आपके कुलियात में मिलते हैं। हज़रत मोहानी ने कलम के ज़रिए ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी आप सियासत के मैदान में उतर आए। 1904 में बम्बई में नेशनल कांग्रेस का इजलास हुआ, उसमें हिस्सा लिया। 1905 में ऑल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और स्वदेशी तहरीक को अपनाया, बल्कि आप ही ने इसको शुरू किया था। उसकी हिमायत में और विदेशी माल के बायकॉट में मुतअद्दिद कई मजमून अपने रिसाले उर्दू मोहल्ला में शाये किए और यही नहीं बल्कि शहर शहर जाकर भी इसका चर्चा किया और बाद में एक दुकान स्वदेशी माल की खोली। 1908 में सूरत में कांग्रेस का इजलास हुआ। आपने दफाई मज़ाहमत, है ना, पैसिव रेजिस्टेंस की करारदाद पेश की जिसे कांग्रेस ने रद्द कर दिया, लेकिन बाद में उसे अपनाया। दफाई मज़ाहमत की हिमायत में आप लिखते हैं, और ये बहुत गौरतलब है कि हाकिम से महकूम अपने मुल्की हुकूक को 3 सूरतों में ले सकते हैं। ठीक है ना, हाकिम से महकूम जो गुलाम है अपने मुल्की हुकूक को 3 सूरतों में ले सकते हैं। अव्वल दरख्वास्त मरहमत के साथ गदायाना दस्त तलब तराश करें, है ना, कि फकीराना अपना हाथ फैलाएं और कहें कि साहब आप हमें बहुत ज़माने से आप हमारे यहाँ पर हैं, अब आप हमें आज़ादी दे दीजिए, है ना। इस तरह से आप एक भीख मांगते हैं। एक सूरत तो यह जिसका बेकार होना कतई साबित हो चुका है। दूसरा, खूनरेज़ी और फसाद के ज़रिए से हाकिम को मगलूब और मजबूर करके, जिसकी ज़ाहिर बज़ाहिर कुछ सूरत नज़र नहीं आती। बस हमारे लिए सिवाय इसके कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं मालूम होती कि फ़िलहाल ना तो हम गदागिरी की जिल्लत गवारा करें, है ना, भीख मांग के जलील बने, ना जंग व जदल की आजमाइश में पड़े, बल्कि इन दोनों से अलहदा रहकर दफाई मज़ाहमत, पैसिव रेजिस्टेंस के इस दरमियानी तरीके पर चलना शुरू कर दें, जो मुफीद होने के अलावा कभी मुज़िर हो ही नहीं सकता, इससे कभी नुकसान पहुँच ही नहीं सकता। और ये जुमला बहुत गौरतलब है कि बहालत नाकामी गदागर की तबीयत मासूमी के ऐसे गड्ढे में गिर जाती है जिससे दोबारा निकलना महाल हो जाता है ना। आप किसी से भीख मांगे और ना मिले तो जाहिर है कि आपको मायूसी होगी। तो कहते हैं कि बहालत नाकामी गदागर की तबीयत मायूसी के ऐसे गड्ढे में गिर जाती है जिससे दोबारा निकलना महाल हो जाता है। इसके बरखिलाफ मज़ाहिम रेजिस्ट करने वाला अगर नाकाम भी रहे तो दौरान मज़ाहमत में उसे जो कुव्वत और तजुर्बा हासिल हो जाता है उसका फ़ायदा किसी तरह से ज़ाहिर नहीं हो सकता, है ना। पते की बात 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का एक इजलास हुआ। वहाँ आपने एक ऐसा नारा बुलंद किया जो अब हमारी ज़ुबान और हमारी तहजीब का हिस्सा हो गया है। शहर के शहर, गांव के लोग भी इससे वाकिफ हैं और वो नारा है इनकलाब। ये मौलाना ही की देन है, इनकलाब जिंदाबाद। 1908 में आपके रिसाले उर्दू मोहल्ला में एक मजमून मिस्र में बरतानिया की पॉलिसी पर शाया हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की पॉलिसी पर एतराज़ किया गया था। मजमून किसी और ने लिखा था, मगर बरतानिया हुकूमत ने एडिटर को बागी करार दे दिया और हसरत पर मुकदमा चलाया और 2 साल की कैद बा मुशक्क़त की सज़ा हुई। कैद में जो बहीमाना और जो जालिमाना बर्ताव आपके साथ हुआ वो किसी सियासी कैदी के साथ कभी नहीं हुआ, जिसका जिक्र आपने मुशाहिदात ज़िंदा के उन्वान से किया है। यकीन करें कि पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव, और जो कि सियासी है ना, कोई जो मुजरिम नहीं था, कैसे हो सकता है। लेकिन साथ ही
آپ کا سر اس مرد مجاہد کے صبر و استقلال کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ شعر زندہ کی منہ بولی تصویر ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت نہیں ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی تربیت بھی۔ یہی ایک سیاسی قیدی ہے جس سے چکی پسوائی گئی اور 2-4 سے گیہوں نہیں، 1 من یعنی تقریباً 80 پاؤنڈ ہر روز۔ یہیں آپ کو باپ کے انتقال کی خبر ملی اور یہیں ماہ رمضان بغیر سحری، بغیر افطاری، ابلی ہوئی دال اور مٹی ملی ہوئی روٹی کے ساتھ آپ نے گزارا۔ مگر یہ مرد مجاہد سب کچھ صبر و استقلال سے سہ گیا، برداشت کر گیا اور یوں نغمہ سرا ہوا: الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے مونس جاں، الوداع، اے چراغ نور ایمان، الوداع۔ اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ عین راحت تجھ سے تھی تکلیف قید، عین راحت تجھ سے تھی تکلیف قید، اے انیس اہل زندہ، الوداع۔ ان حالات میں 2 سال گزار کر حسرت قید فرنگی سے آزاد ہوئے۔ آزاد ہونے کے بعد اردو معلیٰ پھر جاری کیا، اردو پریس کے نام سے۔ ان کے دوست احباب نے ان کو ایسا کرنے سے ظاہر ہے کہ منع کیا۔ کسی نے کہا کہ اگر کرنا ہی ہے تو کانگریس کے فریق میں کی نرم روش اختیار کی جائے، اور کسی نے کہا کہ مسلم لیگ کی پالیسی کے موافق ہو۔ اس کے جواب میں مولانا لکھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یقین یا عقیدہ مذہبی ہو یا سیاسی، ہمارے خیال میں یقین یا عقیدہ مذہبی ہو یا سیاسی ایک ہی چیز ہے، جس کو کسی خوف یا مصلحت کے خیال سے ترک یا تبدیل کرنا اخلاقی گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ ہے۔ جو صحافی یہاں پر ہیں وہ غور کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہمارے خیال میں یقین یا عقیدہ مذہبی ہو یا سیاسی ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی خوف یا مصلحت کے خیال سے ترک یا تبدیل کرنا اخلاقی گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ ہے، جس کے ارتکاب کا کسی حریت پسند یا آزاد اخبار نویس کو خیال بھی نہیں آ سکتا۔ آپ اپنا کام کرتے رہے، عملی طور پر بھی اور رسالہ بھی شائع ہوتا رہا، لیکن گرچی تاک میں بیٹھا تھا۔ 2 مئی 1913 رات 9 بجے علی گڑھ کے سپرڈینٹ پولیس نے بذات خود آ کر مولانا کے ہاتھ میں ایک نوٹس دیا کہ 1910 کے پریس ایکٹ کے تحت اردو پریس، جو آپ کا رسالہ نکلتا تھا، کہ اردو پریس میں چند الفاظ خلاف چھپے ہیں، لہٰذا 1 ہفتے کے اندر 3000 روپے ضمانت مجسٹریٹ ضلع کے پاس جمع کر۔ مولانا نے کہا اردو پریس کی کل کائنات ایک لکڑی کی پریس اور 2 پتھروں پر مشتمل ہے، اس کی قیمت 50 روپے سے زیادہ نہیں ہے، اس سے 3000 روپے کی طلب ایک مذاق ہے جو مذاق سے بڑھ کر جبر سے گزر کر کینہ پروری کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ ظاہر ہے اردو پریس بند کر دیا گیا، مگر اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا۔ جن جن تحریکوں کے پیش نظر یہ پریس جاری کیا تھا وہ ملک میں پھیل چکی تھی۔ سودیشی اور بائیکاٹ کے نعرے عام تھے، لوگوں میں آزادی کا جذبہ کروٹیں لے رہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اخبار الہلال میں حکومت کی اس حرکت پر ایک طویل مضمون لکھا، جس میں مولانا حسرت کو فقیر حریت کا کہہ کر یاد کیا، فقیر حریت، کیونکہ مولانا خود اپنے خطوں میں اور اپنے مضمون میں اور اپنے اس میں نیچے فقیر لکھا کرتے تھے، تو آپ نے ان کو حسرت کو فقیر حریت کہہ کر یاد کیا۔ پریس بند ہونے پر مولانا حسرت نے روٹی روزی کے لیے سودیشی سامان کی دکان لگائی۔ ادھر پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی، آزادی کی تحریک بھی اپنے زور پر آ گئی۔ مولانا ایک بار پھر حکومت کے مہمان ہو گئے۔ یہ مرد مجاہد 30 مرتبہ قید و بند کی مصیبتیں اٹھانا چلا، مگر زبان حال سے یہ کہتا رہا کہ روح آزاد ہے، خیال آزاد، روح آزاد
خیال آزاد جس میں حسرت کی قید ہے بیکار. روح آزاد ہے، خیال آزاد جس میں حسرت کی قید ہے بیکار. اور میں غلبہ عادہ سے ڈرا ہوں نہ ڈروں گا. بہت ہی بے بات انسان تھا. میں غلبہ عادہ سے ڈرا ہوں نہ ڈروں گا، یہ حوصلہ بخشا ہے مجھے شعر خدا نے. شعر خدا حضرت علی سے مراد ہے. میں غلبہ عادہ سے ڈرا ہوں نہ ڈروں گا، یہ حوصلہ بخشا ہے مجھے شعر خدا نے. اور اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، اس عشق میں ہم نے کیا کیا نہ سیکھا. اس عشق میں ہم نے کیا کیا نہ سیکھا. انگریز حاکموں نے انہیں ستانے میں کوئی کسر نہ رکھی، مگر یہ واحد شخص نظر آتا ہے جو چکی کی گڑگڑاہٹ اور بیڑیوں کی جھنکار میں نغمہ سرا رہا، شاعری کرتا رہا. یہی نہیں بلکہ ان کی سخن گوئی سے اردو غزل اور بھی شگفتہ ہوئی اور آپ کو رئیس المتغزلین کا خطاب پایا. خود کہتے ہیں خوب گائی غزل جزاک اللہ، حسرت سحر کیا کہنا. خوب گائی غزل جزاک اللہ، حسرت سحر کار کیا کہنا. سچ ہے مولانا کا کلام جادو کا اثر رکھتا ہے. آپ کی شاعری کی کئی خصوصیات ہیں، ہم اسے کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. یہاں ایک خوبی کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ مولانا کی شاعری حقیقت پر مبنی ہے، تصور کا بہت کم دخل ہے. آپ نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ محسوس کیا، جن احساسات سے گزرے، اس کا سیدھے سادے لفظوں میں آپ نے اظہار کیا. ان کا محبوب بھی سیدھا سادہ اوسط گھر کا فرد ہے، پردے میں رہتا ہے مگر موقع دیکھ کر نقاب الٹ بھی دیتا ہے. دھوپ میں ننگے پاؤں چھت پر آ بھی جاتا ہے اور عاشق کو منانا بھی جانتا ہے کہ جب عاشق بہل جاتا ہے تو خود اٹھ جاتا ہے. دیکھنا مجھ کو جو برگشتہ تو سوسو ناز سے، جب منا لینا تو خود روٹھ جانا یار. محبت کی معصومیت کا اظہار اس سے بہتر کوئی کیا کرے گا. اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ آپ بیٹھیں تو صحیح آ کے میرے پاس کبھی، آپ بیٹھیں تو صحیح آ کے میرے پاس کبھی، کہ میں فرصت میں حدیث دل دیوانہ کہوں. آپ آ کے میرے پاس بیٹھیں تو کبھی، میں فرصت میں حدیث دل دیوانہ کہوں. بیٹھیں تو صحیح، شکایت ہے مگر لہجہ کس قدر نرم ہے. یہ بات غور طلب ہے کہ عام طور سے جب انسان اس طرح کی مشکلوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے نا، ذلیل اور خوار کیا جاتا ہے، تو اس کی طبیعت میں، اس کے لہجے میں ایک تلخی سی، ایک کرواہٹ سی آ جاتی ہے. اور بعض وقت ان کا کلام اگر شاعر ہے تو انقلابی رنگ لے لیتا ہے. مگر یہ مرد مومن شیریں کلامی ہی کرتا رہا، محبت ہی کے گیت گاتا رہا. مولانا کا کلام ان خوبصورت روزمرہ کے مشاہدے میں آنے والے تجربوں سے بھرا پڑا ہے. اردو ادب میں آپ کا کیا مقام تھا، یہ بابا اردو مولوی عبدالحق سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا حسرت ایسے ادیب تھے جنہوں نے باوجود اول سے آخر تک سیاست میں شرابور ہونے کے بعد، ہے نا، سیاست میں شرابور ہونے کے باوجود ادب کے دامن کو نہ چھوڑا. اور جس طرح انہوں نے سیاست میں ہنگامہ برپا کر کے آزادی، حق گوئی اور جرأت کی بے نظیر مثال پیش کی، اسی طرح انہوں نے اپنے افکار و خیالات سے شعر کا درجہ بھی بلند کر دیا. مولانا کا غزل کے دیوان کے علاوہ ایک بہت بڑا کارنامہ جو آپ نے کیا وہ انتخاب سخن ہے. یہ اردو زبان کے تمام مستند اور صاحب دیوان شعراء کے کلام کا نایاب انتخاب ہے، جو ایک نہیں، دو نہیں، 11 جلدوں میں ہے. آپ نے غالب کے دیوان کی شرح بھی لکھی ہے اور جیل کے حالات مشاہدات زندہ کے نام سے لکھے ہیں. کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے. آپ کا نعتیہ کلام بھی بہت ہی عمدہ ہے اور عام روش سے ہٹ کر ہے.
میں چند دو چار شعر پیش کرتی ہوں کہ خیال غیر کو دل سے مٹا دو یا رسول اللہ، خیال غیر کو دل سے مٹا دو یا رسول اللہ، خرد کو اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ، تجلی طور پر جس نور کی، تجلی طور پر جس نور کی دیکھی تھی موسیٰ نے، ہمیں بھی ایک جھلک اس کی دکھا دو یا رسول اللہ۔ اور یہ شعر بہت ہی خوب ہے کہ حسین ابن علی کے صبر نے جس کے مزے لوٹے، صبر کے مزے لوٹے، حسین ابن علی کے صبر نے جس کے مزے لوٹے، ہمیں بھی اس بلا کا حوصلہ دو یا رسول اللہ۔ ایک طرف تو یہ نعت ہے، دوسری طرف یہ شعر بھی سن لیجیے کہ متھرا میں ہو قبول حسرت کی حاضری، متھرا میں ہو قبول حسرت کی حاضری، سنتے ہیں عاشقوں پہ تمہارا کرم ہے آج، سنتے ہیں عاشقوں پہ تمہارا کرم ہے آج۔ بھگوان کرشن سے عقیدت رکھتے تھے، ہر سال متھرا جاتے تھے۔ کس قدر کھلے دماغ کے یہ لوگ تھے کہ حق کی روشنی جہاں نظر آئے وہاں سے لے لیتے ہیں۔ آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا، آپ کے پاس نایاب کتب خانہ تھا جسے انگریز حکومت نے گھر کی تلاشی کے بعد برباد کر دیا۔ پڑھنے لکھنے کے علاوہ مولانا شطرنج کے اچھے کھلاڑی تھے، ہے نا، اور ان کی بیٹی نعیمہ لکھتی ہیں کہ بانسری اچھی بجاتے تھے اور ستار بھی۔ یہ ذکر رہ گیا کہ آپ ہندوستان کے آئین کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبر بھی تھے۔ آپ نے کئی بار فریضہ حج ادا کیا۔ 1950 میں جب آپ لوٹے تو طبیعت خراب تھی اور دھیرے دھیرے خراب ہوتی چلی گئی، دوا اور انجیکشن سے گھبراتے تھے۔ ایک دن ان کے ڈاکٹر نے کہا، آپ سنیے گا، ڈاکٹر کی شامت آئی تھی تو کہنے لگا، مولانا آپ ذرا سی سوئی کی تکلیف سے ڈرتے ہیں؟ بڑے میاں کو سب کچھ ناراض ہو کر کہا، میاں میں اپنی تمام زندگی کسی تکلیف سے نہیں ڈرا، آپ کی سوئی سے کیا ڈروں گا؟ مزاحمت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو بیکار جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ذرا سی سوئی کی تکلیف سے ڈرتے ہیں، ہے نا؟ تو کہتے ہیں، میاں میں اپنی تمام زندگی کسی تکلیف سے نہیں ڈرا، آپ کی سوئی سے کیا ڈروں گا؟ مزاحمت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو بیکار جانتا ہوں۔ آخر 13 مئی 1951 دوپہر کے وقت یہ گونا گو خوبیوں کا مالک دنیا سے رخصت ہوا۔ لکھنؤ میں باغ مولانا انوار میں آپ سپرد خاک کیے گئے۔ میں آپ کی اس غزل کے چند اشعار کے ساتھ اپنی بات تمام کرتی ہوں۔ اس سے پہلے اجازت دیں تو یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ مولانا کے ذکر کو اس ہال تک ہی محدود نہ رکھیے، بلکہ دوست احباب تک پہنچائیے گا۔ یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ بہت لوگ ان بزرگوں کے ایثار و قربانی سے واقف نہیں ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو بہت ہی ہلکی سی جھلک دکھائی ہے، کبھی آپ ضرور ان کے بارے میں پڑھیے گا، ہے نا، کہ کس قدر نڈر اور کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ سو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اوروں تک اس کو پہنچائیں، کیونکہ ہمیں آزادی یوں ہی نہیں مل گئی ہے۔ یہ اخوت، محبت، بھائی چارے کا پیغام پہنچانا، خاص طور سے اس وقت میں جب ہر طرف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ بڑا کام ہوگا آپ کی طرف سے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جیت ہمیشہ محبت کی ہی ہوگی۔ سو لیجیے غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہو، جو اسی مشہور شعر سے شروع ہوتی ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، جو چاہو سزا دے دو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت، جو ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، خود عشق کی گستاخی سب تجھ کو سکھا دے گی، خود عشق کی گستاخی سب تجھ کو سکھا دے گی، اے حسن حیا پرور شوخی بھی شرارت بھی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ برسات کے آتے ہی توبہ نہ رہی باقی، برسات کے آتے ہی توبہ نہ رہی باقی، بادل جو نظر آئے بدلی میری نیت بھی، بادل جو نظر آئے بدلی میری نیت بھی۔ اور یہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ عشاق کے دل نازک، ہے نا،
عشق کرنے والوں کے عاشق کے عشاق کے دل نازک اس شوق کی خون نازک عشاق کے دل نازک اس شوق کی خون نازک نازک اسی نسبت سے ہے کار محبت بھی نازک اسی نسبت سے ہے کار محبت بہت بہت شکریہ. اب میں ارشد بھائی سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور حسرت کا کلام پیش کریں. ارشد بھائی کا تعلق کراچی سے ہے اور آپ ادب کا بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں, خود سخنور بھی ہیں اور اردو اکیڈمی کاشی بھائی کے ساتھ آپ مل کر اور اس کا اردو اکیڈمی کے روح رواں ہیں. اور ان حالات میں جو 2 سال میں کووڈ کے رہے آپ نے زوم کے اوپر باقاعدہ ہے نا اپنی محفلیں بہت شکریہ. یہاں پر مجھے 2 غزلیں سنانے کا حکم ہوا ہے اور وہ بھی مشاعرہ ہے لیکن ظاہر ہے اجازت. حسرت کہتے ہیں کہ اپنا سا شوق اوروں میں لائے کہاں سے ہم, اپنا سا شوق اوروں میں لائے کہاں سے ہم, گھبرا گئے ہیں بے دلیے ہم رہاں سے ہم, گھبرا گئے ہیں بے دلیے ہم رہاں سے ہم, کچھ ایسی دور بھی تو نہیں منزل مراد, کچھ ایسی دور بھی تو نہیں منزل مراد, لیکن یہ جب کہ چھوٹ چلے کارواں سے ہم, لیکن یہ جب کہ چھوٹ چلے کارواں سے ہم, اے یاد یار دیکھ کے باوصف رنج ہجر, اے یاد یار دیکھ کے باوصف رنج ہجر, مسرور ہے تیری خلش ناتواں سے ہم, اور اب تم سے دل کی بات کہیں کیا زبان سے ہم, اب تم سے دل کی بات کہیں کیا زبان سے ہم, معلوم سب ہے پوچھتے ہو پھر بھی مدعا, معلوم سب ہے پوچھتے ہو پھر بھی مدعا, اب تم سے دل کی بات کہیں کیا زبان سے ہم, اور بےتابیوں سے چھپ نہ سکا حال آرزو, بےتابیوں سے چھپ نہ سکا حال آرزو, آخر بچے نہ اس نگہ بدگماں سے ہم, آخر بچے نہ اس نگہ بدگماں سے ہم, اور پیرانہ سر بھی شوق کی ہمت بلند ہے, پیرانہ سر بھی شوق کی ہمت بلند ہے, خواہاں کام جاں ہے جو اس نوجوان سے ہم, اور مایوس بھی تو کرتے نہیں تم ذرا ناز, مایوس بھی تو کرتے نہیں تم ذرا ناز, تنگ آ گئے ہیں کشمکش امتحان سے ہم, تنگ آ گئے ہیں کشمکش امتحان سے ہم, اور خلوت بنے گی تیرے غم جان نواز کی, خلوت بنے گی تیرے غم جان نواز کی, لیں گے یہ کام اپنے دل شادماں سے ہم, لیں گے یہ کام اپنے دل شادماں سے ہم. اور یہ خوبصورت شعر دیکھیے کہ ہے انتہائے یاس بھی ایک ابتدائے شوق, اور کیجیے گا, ہے انتہائے یاس بھی ایک ابتدائے شوق, پھرا گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم, پھرا گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم, اور حسرت پھر اور جا کے کریں کس کی بندگی, حسرت پھر اور جا کے کریں کس کی بندگی, اچھا جو سر اٹھائیں بھی اس آستہ سے ہم, اچھا جو سر اٹھائیں بھی اس آستہ سے ہم, اپنا سا شوق اور لائے کہاں سے ہم. بہت شکریہ. دوسری غزل جس کا حکم ہے اور نگاہ یار جسے آشنا راز کرے, نگاہ یار جسے آشنا راز کرے, وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے, وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے, دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد,
دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ اور یہ تو ضرب المثل شعر ہے کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اور مجھے تیرے ستم سے میں خوش ہوں کہ غالباً یوں بھی، تیرے ستم سے میں خوش ہوں کہ غالباً یوں بھی، مجھے وہ شامل ارباب امتیاز کرے، مجھے وہ شامل ارباب امتیاز کرے۔ اور غم جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش، غم جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ امیدوار ہیں ہر سمت عاشقوں کے گروہ، امیدوار ہیں ہر سمت عاشقوں کے گروہ، تیری نگاہ کو اللہ دل نواز کرے۔ اور آخری شعر حسرت کا وقتہ کہ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ بہت شکریہ۔ اور تو پاس میرے ہجر میں کیا رکھا ہے، اور تو پاس میرے ہجر میں کیا رکھا ہے، ایک تیرے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے، اور تو میرے پاس ہجر میں کیا رکھا ہے، ایک تیرے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے۔ اب میں علماء سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمیدہ آپ۔ کچھ لوگ شاید مجھے جانتے ہیں، میرا نام الماس شبانی ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، اور حمیدہ آپ اور کاشف بھائی اردو اکیڈمی والے جیسے لوگ مجھے کبھی کبھی پکڑ کے غزل پڑھنے کے لیے لے آتے ہیں، تو آپ کی اجازت سے یہ پہلی غزل ہے، تو ملاحظہ کیجیے۔ توڑ کر دے کرم ناشنا ہو جائیے، توڑ کر بندہ پرور جائے، اچھا خفا ہو جائے، راہ میں ملی کبھی مجھ سے تو عذرا ہے ستم، ہونٹ اپنے کاٹ کر فوراً جدا ہو جائیے، ہونٹ اپنے کاٹ کر فوراً جدا ہو جائیے، جی میں آتا ہے کہ اس شوق تغافل کیش سے اب نہ ملیے پھر کبھی، اور بے وفا ہو جائیے، اب نہ ملیے پھر کبھی، اور بے وفا ہو
एक साथ 2 गज़लें सुनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यही ऑर्डर मिला है, हुक्म मिला है, तो अगली गज़ल पेश है। अब तो उठ सकता नहीं, आँखों से बारे इंतज़ार, अब तो उठ सकता नहीं, आँखों से बारे इंतज़ार, किस तरह काटे कोई लैलो नहारे इंतज़ार, किस तरह काटे कोई लैलो नहारे इंतज़ार, उनकी उल्फत का यकीन हो, उनके आने की उम्मीद, उनकी उल्फत का यकीन हो, उनके आने की उम्मीद, हो ये दोनों सूरतें तब है बहारे इंतज़ार, हो ये दोनों सूरतें तब है बहारे इंतज़ार, मेरी आहें नारसा, मेरी दुआएं नाक़बूल, मेरी आहें नारसा, मेरी दुआएं नाक़बूल, या इलाही क्या करूं मैं शर्मसारे इंतज़ार, या इलाही क्या करूं मैं शर्मसारे इंतज़ार, उनके खत की आरज़ू है, उनकी आमद का ख़याल, उनके खत की आरज़ू है, उनकी आमद का ख़याल, किस कदर फैला हुआ है कारोबारे इंतज़ार, किस कदर फैला हुआ है कारोबारे इंतज़ार, है दिले मसरूर हसरत, एक तरफ ज़ारे उम्मीद, है दिले मसरूर
उनकी आरज़ू, उनके दिल की आरज़ू। उनके खत की आरज़ू है, उनकी आमद का ख्याल, किस कदर फैला हुआ है कारोबार इंतज़ार। अब तो उठ सकता नहीं आँखों से बारे इंतज़ार। शुक्रिया। अलमास, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं इन ज़्यादातर ये वज़नें जेल में लिखी गई हैं। आप सोच सकते हैं इंतज़ार की जो बात कर रहे हैं। अगर आप इनका दीवान देखेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि ये किस जेल की है, ये किस जेल की है, क्योंकि एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी से तीसरी जेल को करते रहते थे। मौलाना खुद बहुत नमाजी है ना, जैसा कि मैंने कहा रोज़े के नमाज के सबके पाबंद है, मगर देखिए शेर क्या कहते हैं कि सोम जाहिद को मुबारक हो, मुबारक रहे आबिद को सलात। सोम यानी रोज़े और सलात यानी नमाज, यानी अरबी के लफ्ज़ हैं। सोम जाहिद को मुबारक रहे आबिद को सलात, आसियों को तेरी रहमत पे भरोसा रहे, आसियों को तेरी रहमत का भरोसा करना, और आशिकों हुस्न जफ़ा का कभी शिकवा न करो। आशिकों हुस्न जफ़ाकार का शिकवा है गुनाह, आशिकों हुस्न जफ़ाकार का शिकवा है गुनाह, तुम खबरदार खबरदार न ऐसा करना। बाकी के अशार आप मीनूपुरी से सुनिए। मीनू का ताल्लुक बम्बई से है और मौसीकी से बहुत लगाव रखती हैं, और आप बहुत सी महफिलें और कॉन्सर्ट यहाँ पर करती रहती हैं। बहुत ज़माने पहले मीनू इस महफिल में शामिल हुई थी, आज फिर आई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इनका इस्तक़बाल करें। सबको मेरी तरफ से आदाब और नमस्कार। मैं मीनू हूँ, जैसे इन्होंने बताया। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने काफ़ी गाने गाए हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्मी रहे हैं, तो आज मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कोई गलती या कुछ करूँ। पेश है हज़रत मोहानी जी की ये गज़ल शेवाए इश्क। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, देखना भी तो उन्हें दूर से
मुझको शकीबां करना, देखना भी तो उनको वादे पे आने में दे अब्र बहार, यूं तो या उनको वादे पे आने में दे अब्र बहार, जिस तरह चाहना फिर बाद में बरसा करना, जिस तरह चाहना फिर बाद में बरसा करना, शेवाए इश्क। शाम हो या कि सहर, शाम हो या कि सहर, याद उन्हीं की रखनी, दिन हो या रात हमें जिक्र उन्हीं का करना, दिन हो या रात हमें जिक्र उन्हीं का करना। मक्ता पेश है। कुछ समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है हसरत, उनसे मिलकर भी न इज़हार तमन्ना करना, उनसे मिलकर भी न, उनसे मिलकर भी न इज़हार तमन्ना करना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना। हजरत मोहानी जी की एक गज़ल जो है वो गुलाम अली साहब ने इसे गा के और इसका संगीत दे के अमर कर दिया है। सो अब गुलाम अली की कोई भी गज़ल मैंने गाने की जुर्रत कभी नहीं करी है, ये तो इनका हुक्म है, इसलिए मैं और जो भी जैसा भी मैं गा सकती हूँ प्लीज़, ये तो बिल्कुल मैं क्या बोलूँ।
चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ्तर खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ्तर और दुपट्टे से तेरा वो छुपाना याद है वाह क्या बात है भाई हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है चुपके चुपके रात दिन दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है तुझसे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है गैर की नजरों से बच कर सबकी मर्जी के खिलाफ गैर की नजरों से बच कर सबकी मर्जी के खिलाफ वो तेरा चोरी छुपे रातों को आना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है आ गया अगर वस्ल की
रो रो के मुझको भी रुलाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। मुद्दतें गुजरी गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत खूब मीनू, बहुत ही अच्छा। अब मेहरबानी करके आती रहना। ये जाहिर है कि बहुत ही मशहूर गज़ल है जो मीनू ने सुनाई। इस गज़ल के तकरीबन 17 अशार हैं। और कभी कभी जो ख्याल होता है कि ये मौलाना और इस तरह की बातें हैं ना, तो यही एक ये हसरत ही है कि इसकी शख्सियत में क्या कुछ नहीं है। मौलानाओं का भी दिल होता है जी। हाँ जी, मौलानाओं का भी दिल होता है। हाँ उनका भी दिल होता है, जरूर होता है, जरूर होता है, सही बात है। ख़वातीन हज़रात, बहुत मीठी मीठी बातें आपने सुनी। अब ज़रा मुझसे ये सुनिए कि मौलाना हसरत मोहानी की ज़िंदगी की दास्तान बेगम हसरत मोहानी के ज़िक्र के बगैर अधूरी है। और इसका ये सब इस बात का इस पे सबका इत्तेफाक है। तो मैं मुख्तसर सा जिक्र उनकी ज़िंदगी और हसरत के साथ उनके ताल्लुकात का करना चाहूँगी। आपका नाम निशातुन्निसा बेगम था। रिश्ते में हसरत की मामूज़ात बहन थी। आप एक तालीम याफ्ता खातून थी। उर्दू के अलावा फारसी अरबी का ज़ुबान का भी इल्म रखती थी। 1901 में आप हसरत से बिहाई गईं और तकरीबन 37 साल तक आपकी शरीक हयात रही और सच्चे मायनों में शरीक हयात रही। इन्हीं की तरह से अदब का आला ज़ौक़ रखती थी और ख़ुद भी आज़ादी की परस्तार थी। आप बहुत बेबाक और निडर खातून थी। सियासत के मैदान में भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। मौलाना की गैर मौजूदगी में कांग्रेस के इजलास में शिरकत करती और वक्त पड़ने पर तकरीर भी आपने की है। 1922 में बहार के मुक़द्दस शहर गया में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा हुआ। उस इजलास में मौलाना साबरमती जेल में थे। बेगम हसरत ने शिरकत की और वहाँ तकरीर भी की। मुश्किलों और मुसीबतों का भी उसी तरह से जैसे मौलाना ने किया है, उसी तरह से बड़े सब्र और इस्तिक़लाल के साथ मुकाबला किया। बल्कि बहुत लोगों का ये कहना है कि मौलाना से भी बढ़कर इनका सब्र और इस्तिक़लाल है।
वो एक ही वक्त में कई मोर्चों से लड़ रही थी। सियासत का मोर्चा तो था ही, दूसरा घर का महाज था, जहाँ गरीबी और गुर्बत थी। बच्ची नईमा की परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल और हसरत से बाकायदा जेल में मिलने जाना, उनकी हिम्मत अफजाई करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम था। उन्हें एक खत में लिखती हैं, ये अल्फाज मुलाज़ा हो कि तुम पर, हसरत को कह रही है कि तुम पर जो उफ्तार पड़ी है उसे मर्दाना वार बर्दाश्त करना, मेरा या घर का मुतलक ख्याल ना करना, खबरदार तुमसे किसी किस्म की कमजोरी का इजहार, है ना। एक इंसान जेल में है और ये उसकी बीवी बजाय इसके कि तो यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो कह रही है कि तुम पर जो उस्ताद पड़ी है इसे मर्दाना वार बर्दाश्त करना, मेरा या घर का मतलब ख्याल न करना, खबरदार तुमसे किसी किस्म की कमजोरी का इजहार ना हो। ये वो खत था जिसे पढ़कर जेलर भी दाद दिए बगैर नहीं रह सका। निशातुन्निसा बेगम बहुत खुददार खातून थी, माली इमदाद के लिए किसी के सामने दस्त सवाल दराज नहीं किया। उर्दू के मशहूर अदीब और नक्काद कृष्ण प्रसाद कोल अपने एक ज़ाती तजुर्बे का बयान करते हैं कि मैं कांग्रेस के किसी काम से अलीगढ़ गया था। बेगम हसरत से मिलने गया। कच्चे मकान के अहाते में नीम के दरख्त के तले एक छोटा सा मकान था। बेगम हसरत ने दरवाज़ा खोला और मुझे एक कमरे में बिठाया, जहाँ एक पुरानी घड़ी बिछी थी। हसरत के मुतालिक बात हुई। वो जेल में हसरत का हाल और कैफियत मुझे बताती रही। हसरत तो जेल में थे, लेकिन उनके घर के दरो दीवार से हसरत टपक हसरत तो जेल में थे, लेकिन उनके घर के दरो दीवार से हसरत टपक रही थी। मैंने दबी जुबान से कहा कि आप मंजूर करें तो कुछ माली इमदाद का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने जवाब दिया, बेगम हसरत ने कहा कि मुझे गवारा नहीं कि मेरे लिए पब्लिक में चंदा जमा किया जाए, आप इसकी जहमत गवारा ना करें। लम्हे भर के सुकूत के बाद फिर बोली, हसरत ने शोरा के कई दीवान छपवाए थे, ये इनका ढेर लगा हुआ है, अगर उनको फरोख्त करने का कोई इंतज़ाम करा दें तो अलबत्ता कुछ सहूलत हो जाएगी। मैं ये कहकर के कोशिश करूँगा रुखसत हुआ। लखनऊ आकर अपने दोस्त बाबू प्रसाद गुप्ता को सब हाल की इत्तला दी। वो बनारस के बड़े रईस थे। हसरत के मिजाज और तबीयत से उन्हें बड़ा लगाव था। उन्होंने 500 रुपये का चेक फौरन भेज दिया और बेगम हसरत ने किताबें पार्सल से भेज दी। यहाँ मैं आपसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ इशारा करना चाहूँगी कि मिजाज उसी के लिए भी गया, वो भी एक हिंदू गया, और रकम जिसने भेजी वो भी एक हिंदू था। तो ये थी हम लोगों के बीच में मोहब्बत और उखुवत। घर चलाने के लिए मौलाना का कायम किया हुआ स्वदेशी स्टोर भी संभालती थी और उनकी किताबों की तबात और इशाअत का काम भी करती थी। तीसरा मोर्चा कि अखबारात के जरिए मौलाना हसरत पर जेल में होने वाले जुर्म और मौलाना की जद्दोजहद को कौमी हलकों तक पहुँचा रही थी, जिसके नतीजे में मौलाना को जेल से छुड़ाने के लिए कई जुलूस वगैरह निकाले गए, मगर अंग्रेज़ों की निगाह में मौलाना कुछ ऐसे ख़तरनाक दुश्मन थे कि बजाय छोड़ने के एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल करते रहे। निशातुन्निसा एक खत में लिखती हैं कि सख्त अफसोस है कि आज मैं हस्ब मामूल हसरत से मिलने जेल में गई, मालूम हुआ कि वो सुबह 7 बजे खुफिया तौर पर कहीं और भेज दिए गए हैं। देखिए खुदा पर भरोसा है, मालूम नहीं क्या मुकद्दर है। हसरत का ये शेर मुलाहिज़ा हो कि नई रोशनी की अदालतें हैं, निराले ढंग के फैसले। नई रोशनी की अदालतें हैं, निराले ढंग के फैसले, न नज़ीर है, न दलील है, न वकील है, न अपील है। जब मर्जी आए जहाँ जी चाहे भेज दो अहले खानदान को खबर भी ना। इन हालात में एक औरत की बेबसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना, कि शौहर से मिलने गई है, घर आई है, ये भी नहीं पता कि पता नहीं कहाँ है, कब है, कैसे खबर मिलेगी। लेकिन हिम्मत देखिए कि इन हालात में मौलाना के मुकदमे की पैरवी खुद कर रही थी। ये मोर्चा सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मुश्किल था। लिखती हैं
जिसका पुरसान हाल कोई नहीं होता उसका मददगार अल्लाह तो होता ही है। जिसका पुरसान हाल कोई नहीं होता उसका मददगार अल्लाह तो होता ही है। चुनांचे मैंने कोशिश की या ना की, खुदा के फजल करम से हसरत की अपील बगैर किसी वकील और किसी बैरिस्टर के मंजूर हो गई और पेशी 1 जुलाई को मुकर्रर है। अगर कोई पेशी के लिए गया तो गया, वरना जहां अब तक खुद ही सब कुछ किया है ये मरहला भी तय कर लेंगे, ख्वाह नतीजा कुछ भी हो। निशातुन्निसा बेगम की हिम्मत, उनके अज़्म इस्तिक़लाल और आला किरदार की झलक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस खत से ज़ाहिर होती है जो उन्होंने बेगम हसरत को लिखा था जब हसरत जेल में थे। आप लिखते हैं कि हक यह है कि मौलवी हसरत ने और आपने साबित कर दिया कि कामिल इंसानों से मुसलमानों की बस्तियां अभी बिल्कुल खाली नहीं हुई हैं। जब मैं आपके अज़्म इस्तिक़लाल और उसके साथ तन्हाई और कसम कुर्सी को सोचता हूँ तो कह नहीं सकता क़ल्ब की क्या हालत होती है। यह अल्लाह की मदद है जिसने आपको इन मसाइब व शदाइद में भी वो दर्जाए अज़्म बख्शा है जो किसी मर्द को भी नसीब नहीं हुआ। अफसोस मैं खुद भी मजबूर व मुअत्तिल हो रहा हूँ। वो मौलाना खुद उस वक़्त रांची में नज़रबंद थे। काश मुझे मालूम होता कि मैं क्यों कर आपके लिए मुफीद हो सकता हूँ। कोई ज़रूरत, कोई काम, कोई खिदमत मुझे लिखिए, शायद मैं कुछ कर सकूँ। इस सिलसिले में सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत की वालिदा की लगती है। उन्होंने 17 दिसंबर 1917 को उमा नेहरू के नाम में खत लिखा और आप लिखती हैं कि अखबार से मुझे मालूम हुआ कि ख्वातीन का कुल हिंद वफ्द वजीर हिंद से मिलने वाला है। ख्वातीन की नुमाइंदगी के लिए आपके और बहादुर प्यारी लड़की निशातुन्निसा आपके और बहादुर प्यारी लड़की निशातुन्निसा के अलावा मुझे भी नामजद किया गया है। सो बहादुर प्यारी लड़की निशातुन्निसा, ये सादा अल्फाज बहुत कुछ कह देते हैं। एक दिलचस्प बात उनकी बेटी नईमा लिखती हैं कि अब्बा कभी गज़ल कहकर अम्मी को सुनाते थे तो वो उन्हें छेड़ने के लिए कहती कि फला महबूब की याद में लिखी है तो अब्बा मुस्कुरा के रह जाते। फिर जब अब्बा कोई गज़ल सुनाकर कहते कि ये फला महबूब की याद में कही तो अम्मी बिगड़ जाती। नईमा का जिक्र आया तो ये कहती चलूँ कि अहमदाबाद जेल से रिहा होने पर मौलाना ने बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी मोहाल में होना तय पाई। सब अहले खानदान ज़ाहिर के वहीं थे तो आप भी वहाँ पहुँच गए। शादी से 4 दिन पहले मौलाना को ज़रूरी सामान के लिए कानपुर गए। अभी पहुँचे ही थे कि गिरफ्तार कर लिए। वैसे तो ये आज़ादी के परस्तार गिरफ्तारी के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, सो हरासा नहीं हुए, मगर इस बात का रंज ज़रूर हुआ कि बेटी की शादी में शरीक नहीं हो सकते। मौलाना अब्दुल बारी को पैगाम कहला भेजा कि कल मोहान जाकर निकाह पढ़ लें। बेगम हसरत ने भी इस राय से इत्तेफाक किया और दूसरे दिन शादी हो गई। हसास दिल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस खुशी के मौके पर बाप की बेजा गैर मौजूदगी, कोई वजह भी नहीं थी, बेजा गैर मौजूदगी अपनों पर किस कदर गिरा गुजरी होगी। 18 अप्रैल 1937 को बमकाम कानपुर ये बहादुर प्यारी लड़की अपने सब फर्ज बखूबी अंजाम देकर इस दुनिया से रुखसत हुई। यह एक मुख्तसर सा खाका हज़रत बेगम हसरत की जद्दोजहद का मैंने पेश किया है। आप ज़रूर वक्त निकाल के इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें। आखिर में हसरत की चंद अशात पेश करती हूँ जो उन्होंने निशातुन्निसा बेगम की याद में लिखे। क्या आशिकी का हौसला बेकार है तेरे बगैर, आशिकी का हौसला बेकार है तेरे बगैर, आरज़ू की जिंदगी दुश्वार है तेरे बगैर, कारोबार शौक की अबोतन आसानी कहाँ, है ना, क्योंकि सारी जिम्मेदारी वो संभाल रही थी, इसलिए कारोबार शौक की अबोतन आसानी कहाँ, दिल पे ज़ौक़े शायरी एक बार है तेरे बगैर, दिल पे ज़ौक़े शायरी एक बार एक बोझ है तेरे बगैर। सो ये थी मुख्तसर सी बेगम अख्तर की जुदा।
मैं रवि से गुजारिश करती हूँ कि तशरीफ लाएं और असर करें। हाज़िर महफिल, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी तवील अरसे बाद मैं महफिल में शरीक हो पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात भी है और मेरी आपका शुक्रिया भी है। दीगर पढ़ने वालों की तरह मुझे भी हुक्म हुआ है कि 2 गज़लें पेश की जाएँ हसरत की। मैं दोनों गज़लें तरन्नुम से पेश करने की रिसालत कर रहा हूँ, अगर कहीं गलती हो तो दरगुजर कर लें। माइक को आवाज़ आ रही? पहली गज़ल पेश खिदमत है। उस बुत के पुजारी हैं, उस बुत के पुजारी हैं मुसलमान हजारों, उस बुत के पुजारी हैं मुसलमान हजारों, बिगड़े हैं इसी कुफ्र में ईमान हजारों, बिगड़े हैं इसी कुफ्र में ईमान हजारों, उस बुत के पुजारी हैं। दुनिया है कि उनके रुखो गेसू पे मिटी है, दुनिया है कि उनके रुखो गेसू पे मिटी है, हैरान हजारों परेशान हजारों, तन्हाई में भी तेरे तसव्वुर की बदौलत, तन्हाई में भी तेरे तसव्वुर की बदौलत, दिल बस्तगी गम के सामान हजारों, तन्हाई में भी तेरे तसव्वुर की बदौलत, दिल बस्तगी गम के सामान हजारों। और ये शेर लगा हो के ऐ शौक तेरी पस्ती हिम्मत का बुरा हो, ऐ शौक तेरी पस्ती हिम्मत का बुरा हो, मुश्किल हुए जो काम थे आसान हजारों, मुश्किल हुए जो काम थे आसान हजारों, आँखों ने उन्हें देख लिया अब उन्हें क्या गम, आँखों ने उन्हें देख लिया अब इन्हें क्या गम, हालांकि अभी दिल को है अरमान हजारों, छाने हैं तेरे इश्क में आशुफ्ता सरीने, छाने हैं तेरे इश्क में
एक बार था सर बोझ, एक बार था सर गर्दन हसरत पे रहेंगे, एक बार था सर गर्दन हसरत पे रहेंगे, कातिल तेरी शमशीर के एहसान हजारों, कातिल तेरी शमशीर के एहसान हजारों, उस बुत के पुजारी हैं मुसलमान हजारों, बिगड़े हैं इसी कुफ्र में ईमान हजारों। ये दूसरी गजल पेश करने लगा हूँ। छोटी पैर की छोटी ही गजल समझिए, 5 अशार हैं इसमें, जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा। न होगी शफा, न होगी शिफा, चार अगर देख लेना, न होगी शिफा, चार अगर देख लेना, न जाएगा दर्द जिगर देख लेना, न होगी शिफा, चार अगर देख लेना, न जाएगा दर्द जिगर देख लेना। वो शर्माए बैठे हैं गर्दन झुकाए, वो शर्माए बैठे हैं गर्दन झुकाए, गजब हो गया एक नजर देख लेना, गजब हो गया एक नजर देख लेना। न भूलेगा वो वक्त रुखसत किसी का, मुझे मुड़ के यूं एक नजर देख लेना, वक्त रुखसत किसी का, मुझे मुड़ के यूं एक नजर देख लेना। वो शर्माए सूरत, वो नीची निगाहें, वो भूले से उनका इधर देख लेना। ये मक्ता है, यहाँ मक्ते में हसरत के तखल्लुस का इस्तेमाल कर ले हुआ है। कहाँ हम कहाँ वस्ले जाना की हसरत, कहाँ हम कहाँ वस्ले जाना की हसरत, बहुत है उन्हें एक नजर देख लेना। न होगी शफा, चार अगर देख लेना, न जाएगा दर्द जिगर देख लेना, न होगी शफा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आने का पढ़ने का। बहुत रवि को भी पकड़ना आसान नहीं है। एक बर्क तपा है कि तकल्लुम है तुम्हारा, एक बर्क तपा है कि तकल्लुम है तुम्हारा, एक सहर है लर्जा कि तबस्सुम है तुम्हारा। देखे न कोई हमको मोहब्बत की नजर से, देखे न कोई हमको मोहब्बत की नजर से, क्या खूब ये अंदाज तहक्कुम है तुम्हारा। एक बर्क तपा है कि तकल्लुम है तुम्हारा, एक सहर है लर्जा
है तुम्हारा, देखे न कोई हमको मोहब्बत की नज़र से, क्या खूब ये अंदाज़ है कहा तहक्कुम है तुम्हारा। इन अशार के साथ अनिल को दावत सुखन देती हूँ। तुझे पास से वफा जरा न हुआ, हमसे फिर भी तेरा गिला न हो। ऐसे बिगड़े कि फिर जफा भी न की, ऐसे बिगड़े कि फिर जफा भी न की, दुश्मनी का भी हक अदा न हुआ। हसरत मोहानी के इन अशार के साथ मेरा सलाम कबूल हो। इसी गजल के कुछ और अशार पेश खिदमत हैं। तुझे पास से वफा जरा न हुआ, हमसे फिर भी तेरा गिला न हुआ। ऐसे बिगड़े कि फिर जफा भी न की, दुश्मनी का भी हक अदा न हुआ। कट गई एहतियात इश्क में उम्र, कट गई एहतियात इश्क में उम्र, हमसे इजहार मुद्दा न हुआ। और ये बेहतरीन शेर, इसके दूसरे मिसरे में तेरे लफ्ज है, खुदा की तरफ इशारा है, तो गौर कीजिएगा। हैफ है उसकी बादशाही पर, तेरी कूचे का जो गदा न हुआ। हैफ है उसकी बादशाही पर, तेरे कूचे का जो गदा न हुआ। और ये मेरा पसंदीदा शेर, खुम के खुम गैर ले गए साकी, खुम के खुम गैर ले गए साकी, हमको एक जाम भी अता न हो। मर मिटे हम तो मिट गए सब रंज, ये भी अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। इस शेर में आपको गालिब का थोड़ा रंग दिखाई देता है। और इस गजल का मक्ता, कानाए रंजे इश्क था हसरत, कानाए रंजे इश्क था हसरत, ऐशे दुनिया से आशना न हुआ। खुम के खुम गैर ले गए साकी, हमको एक जाम भी अता न हुआ। हसरत मोहानी की एक बेहतरीन गजल मुलाजा हो, अगर आपकी नजर से नहीं गुजरी है तो मतले से ये एहसास हो जाएगा कि गजल पाएगी। तो मतलब पेश खिदमत है, हुस्ने बेपरवाह को खुद बीनो खुदारा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहारे तमन्ना कर दिया। बढ़ गई तुमसे मिलकर और भी बेताबियां, हम ये समझे थे कि दिल को शकीबा कर दिया। अगले शेर के दूसरे मिसरे पे गौर कीजिएगा। पढ़ के तेरा खत मेरे दिल की अजब हालत हुई, पढ़ के तेरा खत मेरे दिल की अजब हालत हुई, इस्तराब शौक ने एक हश्र बर्पा कर दिया। अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू का राज, अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू का राज, उस निगाहे नाज ने क्या सहर ऐसा कर दिया। इश्क से तेरे बढ़े, इश्क से तेरे बढ़े क्या क्या दिलों के मर्तबे, महर जर्रों को किया कतरों को दरिया कर दिया। क्यों ना हो तेरी मोहब्बत से मुनव्वर जानो दिल, क्यों ना हो तेरी मोहब्बत से मुनव्वर जानो दिल, शम्मा जब रोशन हुई घर में उजाला कर दिया। और ये मेरा पसंदीदा शेर, तेरी महफिल से उठाता गया मुझको, तेरी महफिल से उठाता गया मुझको, क्या मजा देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। तेरी महफिल से उठाता गया मुझको, क्या मजा देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। किसको निकालूंगा। और गजल का मक्ता, सब गलत कहते थे, सब गलत कहते थे, लुत्फ यार को वजह सुकून, सब गलत कहते थे, लुत्फ यार को वजह सुकून,
दर्द दिल उसने तो हसरत और दूना कर दिया। हुस्न बेपरवाह को खुद बीनो खुदारा कर दिया। क्या किया मैंने कि इजहार तमन्ना कर दिया। इल्म और हिकमत का जिन्हें शौक है वो आए ना इधर। इल्म और हिकमत का जिन्हें शौक है वो आए ना इधर। कुछ नहीं फलसफा इश्क में हैरत के सिवा। कुछ नहीं फलसफा इश्क में हैरत के सिवा। सबसे मुंह मोड़ के राजी हो तेरी याद से हम। इसमें एक शान फरागत भी है राहत के सिवा। इसमें एक शान फरागत भी है राहत के सिवा। अब हम बस हमारे आखिरी पढ़ने वाली अनुपमा से मैं गुजारिश कर रही हूँ। उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग इस मौसम में तशरीफ लाए और महफिल में ना जैसा कनीन से ने कहा है इंशाल्लाह हम और इस तरह की महफिलें रखेंगे तो आप तशरीफ ले आइएगा। अब वक्त ज़्यादा हो गया मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपसे आप सबको नमस्कार, आदाब। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आपा को कहा नहीं था, नहीं तो वो खामखा परेशान हो जाती। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। तो हसरत मोहानी साहब की 2 गज़लें आपके सामने पेश करती हूँ। गम का न दिल में
तब न हुई तुम्हें खबर, बाद मेरे हुआ असर। अब मैं असर को क्या करूं, बाद मेरे हुआ असर। अब मैं असर को क्या करूं, अब मैं असर को क्या करूं, कैसे छुपाऊं राज़ गम, दीदाए तर को क्या करूं, दिल की तपिश को क्या करूं, सोज़े जिगर को क्या करूं, सोज़े जिगर को क्या करूं, कैसे छुपाऊं राज़ गम। कहती है तबीयत ठीक नहीं, बीमार है। मुझे पता है। क्या आपको पड़ा बहुत रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इस तरह, हैरत गुरूर हुस्न से शोखी से इस तरह, दिल ने भी तेरे सीख लिए है चलन तमाम, दिल ने भी तेरे सीख लिए है चलन तमाम। अल्लाह रे जिसमें यार की यार की यार की, अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद, अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद, रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम, रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम, देखो तो चश्मे यार की यार की, देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियां, देखो तो
मक्ता पेश करते शीरीनिए नसीम है शीरीनिए नसीम है सोजो गुदाज मीर हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फे सुखन तमाम हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फे सुखन तमाम रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम क्या बात, क्या बात, क्या बात।